Hi students. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் 12th physics 3rd lessonல வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான question. So see the question, topic number 3.10.3, motion of a charged particle under cross electric and magnetic field. So the arrangement of the fields, the cross fields arrangement of the fields is called what? Velocity selector. So with the help of the velocity selector we can select the particular velocity of what the charged particle. இல்ல ஒரு charged particle க்கு தேவையான நம்ம என்ன velocity வந்து நம்ம விரும்புறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த particle ஓட velocity வந்து நம்ம select பண்ணிக்கலாம். எதோட help-ஆல? with the help of the cross electric and magnetic field. So அதனால தான் the arrangement of what? The fields எதுனா what are they? Electric and magnetic fields. So அதுக்கு பேர் தான் வந்து velocity selector. சரி. See, motion of a charged particle under crossed electric and magnetic field. இல்லையா ஒரு charged particle வந்து ரெண்டு field electric and magnetic field cross ஆகிற பாயிண்ட்ல மூவ் ஆகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி உள்ள டாபிக்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? motion of a charged particle in uniform magnetic field. இங்க magnetic field இருக்கு, electric field இருக்கு. So first நான் magnetic field கொண்டு வரேன். See, this is what magnetic field. இது வந்து cross இல்லையா? cross எதை மீன் பண்ணுது? uniform magnetic field. uniformனா the space எப்படி இருக்கணும்? சேமா இருக்கணும். This is what? uniform magnetic field. Okay. So the region. Okay. So this is uniform magnetic field. Magnetic field notation is what? B. That is a vector quantity inwards or into the paper or plane of the paper. So like this. This is the direction. Okay. So this is the direction of what? Magnetic field. Okay. Adum uniform magnetic field. Okay. So let us take a charge here. So இது வந்து magnetic field இருக்கக்கூடிய section. Okay. ஒரு charge choose பண்றேன். Okay. So consider a charge of positive charge இல்லையா? So consider a charge that is plus q இல்லையா? plus எடுத்துக்கலாம். So this is plus positive charge. This is placed at a point here. The mass of the point charge, I mean the positive charge, that is denoted by a letter small a. இல்லையா? கண்டிப்பா எல்லா சார்ஜஸ்க்குமே என்ன இருக்கும்? மாஸ் இருக்கும். மாஸ் இல்லாத வந்து எந்த சார்ஜஸ்மே கிடையாது. ஓகேவா? எஸ். அப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கு. அந்த பாயிண்ட்ல நான் அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை கொண்டு வைக்கிறேன். So this is the positive point charge. Okay. So now the particle which is at rest. இதே particle uniform magnetic fieldல நான் கொண்டு வச்சாலும் இது எந்த ஃபோர்ஸ்மே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாது. என்ன படிச்சிருக்கீங்க? If the particle is at rest in the uniform magnetic field, there is no force experienced by the charge particle which one is at rest. Restல இருக்கிற charge particle எந்த ஒரு ஃபோர்ஸையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாது, ஃபீல் பண்ணாது. Moving particle only experience a force. ஓகேவா? சோ அப்ப நான் இத மூவ் பண்றேன். இப்போ அந்த பார்ட்டிகிள் மூவ் ஆகுது. சோ இந்த மாதிரி மூவ் ஆகுது. So the charge particle which is moving or enter into the region of what? Uniform magnetic field. Magnetic field அந்த regionக்குள்ள வந்து என்ன ஆகுது அப்படினா enter ஆகும். ஓகேவா? So the velocity of the charge particle that is denoted by letter V. Okay. So இப்போ இந்த charge particle உள்ள வந்துருச்சு. இப்படி உள்ள வந்த உடனே என்ன ஆகும்? இப்போ the charge particle இந்த இடத்துல இருக்கு அப்படினா the charge particle it experience what? One force. ஓகேவா? Yes. So அது condition இருக்கு. magnetic field க்கு perpendicular theta is equal to 90 வந்துச்சு அப்படினா the charge, this is the direction of what? Velocity. Anyway, so அப்படி perpendicular வந்துச்சு அப்படினா magnetic field, இந்த magnetic field க்கு perpendicular வந்துச்சு அப்படினா v is the velocity of the charge particle and this is magnetic field, both are perpendicular to each other இருந்துச்சு அப்படினா the charge particle it experience a force. That force is called what? Lorentz force. Magnetic Lorentz force. படிச்சிருப்போம் ஏற்கனவே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அந்த டாபிக் கொடுத்திருப்போம் எப்படி அந்த Lorentz force கிரியேட் ஆகுது அப்படினு. சோ அப்ப Lorentz force கிரியேட் ஆகும்போது the direction of the Lorentz force is upwards. இந்த மாதிரி upward directionல மூவ் ஆகும். படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பாசிட்டிவ் இருந்துச்சுனா upwards,
நெகட்டிவ் ஆச்சுன்னா டவுன்வர்ட்ஸ். சோ அப்ப அது மேல ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய லொரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுது? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது இல்ல அப்வர்ட் டைரக்ஷன். சோ the Lorentz force on the positively charged particle, okay, oscillate the charged particle into its circular orbit. அந்த charged particle எப்படி ரொட்டேட் பண்ண வைக்கும்? circular orbit ரொட்டேட் பண்ண வைக்கும். சோ அப்ப இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகும் circular orbit of radius r. So this is the direction of force, that is magnetic Lorentz force F அப்படினு சொல்லுவோம். இதே நெகட்டிவ் ஆச்சுன்னா டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ். இது கண்டிஷன் எப்ப velocity of the charged particle magnetic field perpendicular இருந்துச்சுன்னா. Suppose if it is not perpendicular இல்லாம இருந்துச்சுன்னா, சோ இந்த மாதிரி வெச்சுப்போமே, perpendicular இல்லாம இருந்தால் முதல்ல இப்படி இருக்கும்போது perpendicular, suppose இப்படி இருந்துச்சுன்னா perpendicular கம்மியா இருக்கு, இந்த லைன் என்ன சொல்வீங்க? resultant line. So now the velocity of the charged particle அப்படினா இந்த மாதிரி இந்த டைரக்ஷன்ல இதான் velocity of the charged particle, இதான் positive charge. இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படினா அந்த velocity of the charged particle is split up into two components. ஏற்கனவே சொல்லி ரெண்டா பிரியும். ஒன்னு horizontal components இல்ல ஒன்னு horizontal, இன்னொன்னு என்னது vertical components. Horizontal component of what the velocity of the charged particle என்ன ஆகும் அப்படினா travel along the direction of the magnetic field, so there is no change in the velocity of the charged particle. ஆனா perpendicularல மூவ் ஆகுறது மட்டும் தான் என்ன பண்ணும் அப்படினா என்ன ஆகும்? perpendicular மூவ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அதுல ஒரு Lorentz force ஃபீல் ஆகும். இந்த Lorentz force என்ன பண்ணும் அப்படினா அந்த பார்ட்டிகிளை இந்த மாதிரி ஸ்பைரல் ஷேப், ஐ மீன் ஹெலிக்கல் ஆர் ஹெலிக்ஸ் பாத்ல டிராவல் பண்ண வைக்கும் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அப்ப the angle between the magnetic field and the velocity of the particle, I mean the charged particle, is 90 இருந்துச்சுன்னா circular path is not perpendicular அப்படினா, அதாவது magnetic field க்கு velocity of the charged particle perpendicular இல்லாம இருந்துச்சு அப்படினா spiral shape, I mean helix. Okay, சரி. So இது v velocity of the particle. So this is the direction of what? Velocity of the charged particle. சரி, இப்ப எடுப்போம். இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா இந்த இடத்துல இங்க எதுமே இல்ல கொண்டு வரல. சரி, இதுக்குள்ள என்ன கொண்டு வரேன் அப்படினா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட கொண்டு வரேன். எப்படி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட கொண்டு வரது? by using what suitable arrangement, okay, of electric field. என்ன பண்றேன் அப்படினா ஒரு parallel plate capacitor. So ஒரு capacitor அப்படினா எத்தனை plates? ரெண்டு plates, parallel plate capacitor. So one of the plate maintains what? Positive charges. ஒரு plateல positive இருக்கும், இந்த plateக்குள்ள positive. அதே மாதிரி இன்னொரு plateக்குள்ள equal number of, இன்னொரு plateக்குள்ள என்ன இருக்கும்? equal number of negative charges. 1 2 3 4 5. இதான் ஒரு capacitorல பாத்தீங்கன்னா ஒரு plateல positive ஒரு plateல negative. So the direction of this is the charge now. Charge சுத்தி என்ன field இருக்கும் படிச்சிருக்கோம்? electric field. So the direction of electric field is positive to negative. So this is nothing but electric field. இது electric field. So the electric field direction பாத்தீங்கன்னா positive to negative. இது magnetic field. ஓகேவா? அப்ப electric field இந்த மாதிரி இருக்குது magnetic field. So அப்ப எப்படி பிளேஸ் பண்ணனும்? electric field ஓட செட்டப் அரேஞ்ச்மென்ட்டையும் magnetic field ஓட செட்டப்பையும் பெர்பெண்டிகுலர் வைக்கணும். அப்பதான் electric and magnetic field எப்படி இருக்கும்? ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கிராஸா இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி நம்ம பிளேஸ் பண்ணனும். ஓகேவா? சரி, இந்த பிளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகிளை திருப்பி நான் உள்ள கொண்டு வரேன் இல்லையா? சோ see, when the charge particle which is moving with the velocity v, okay, where into the region of two crossed electric and magnetic field, எதுக்குள்ள கொண்டு வரேன்? electric fieldம் magnetic field cross ஆகக்கூடிய இடத்துல நான் உள்ள கொண்டு வரேன். இந்த இடத்துல உள்ள கொண்டு வரேன். கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்க வருதுன்னு வெச்சுக்கேன், இங்க வரும்போது தான் velocity. அப்ப இந்த இடத்துல வரும்போது இப்ப இந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா that is denoted by letter plus q இல்லையா? positive charge. It experience what? Two types of forces. ரெண்டு force experience பண்ணும். ஏன்னா அந்த கிராஸ் ஆகக்கூடிய அந்த ஃபீல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் இருக்கும், மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? two forces. அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ், ஐ மீன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டால ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இந்த டைரக்ஷன் தானமா, இதுதான மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் B. அப்ப மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டால அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் Fm.
அதான் magnetic Lorentz force. Then electric force ஓட direction along the direction of electric field. So இது electric force. அப்ப இங்க நான் எப்படி போட்டுக்கலாம்? ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த இடத்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஒன்னு Lorentz force Fm magnetic Lorentz force, இன்னொன்னு வந்து electric force Fe or capital E, I can use any இல்லையா? So அப்ப electric force ஓட direction, I mean the direction of electric field or electric force, or அத வந்து இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க கூலும் force அப்படினு கூட சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? So அப்ப கூலும் force or electric force which is travel along the direction of electric field. Electric field ஓட direction travel ஆகும். But magnetic Lorentz force வந்து magnetic field க்கு perpendicular ஆக்ட் ஆகும். ஓகேவா? அப்ப ஒரு particular pointல இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே என்ன ஆகுது அப்படினா பேலன்ஸ் ஆகுது. ஓகேவா? அப்ப எந்த பாயிண்ட்ல இங்க இருக்கலாம், இல்ல இந்த இடத்துல இருக்கலாம், இல்ல இந்த இடத்துல இருக்கலாம், எந்த பாயிண்ட்ல வந்து அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் மேல ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய Lorentz ஃபோர்ஸும் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸும் பேலன்ஸ் ஆகுதோ, ஓகேவா? சோ அந்த டைம்ல அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் இருக்கக்கூடிய வெலாசிட்டி v0. அப்ப இனிஷியல் வெலாசிட்டி அது வந்து v ன்னு சொல்லுவோம். கிராஸ் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ்ல வந்து அந்த அது மேல ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் ரெண்டுமே பேலன்ஸ் ஆகும்போது அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் இருக்கக்கூடிய வெலாசிட்டி v0. ஓகேவா? அப்படினா அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் ரெண்டு ஃபோர்ஸையும் என்ன பண்ணுது? ஃபீல் பண்ணுது இல்லையா? சோ see at crossed electric and magnetic fields, okay, the charge particle ரெஸ்ட்ல இருக்குறதா மூவிங்ல இருக்கிற சார்ஜ் பார்ட்டிகிளா? மூவிங்ல இருக்குது இல்லையா? so the moving charge particle experiences both electric and magnetic field இல்லையா? சோ அப்ப எலக்ட்ரிக் அப்படினா என்ன ஃபோர்ஸ்? எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் ஆர் கூலும் ஃபோர்ஸ் அப்படினு சொல்லுவோம் இல்லையா? கூலும் ஃபோர்ஸ், கூலும் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணுதான். நம்ம பிராக்கெட்ல என்ன போட்டுக்கலாம்? கூலும் ஃபோர்ஸ் பிராக்கெட்ல electric force and one கூலும் force, இன்னொரு force என்னது? magnetic Lorentz force. Lorentz force. The Lorentz force எப்படி இருக்கணும்? perpendicular to magnetic field. Okay, and also the velocity of the charge particle. இது ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். Therefore the total force F is equal to அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய total force எதெல்லாம்? ஒன்னு எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ். எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் E is equal to force experienced by a charge அப்படி படிச்சிருக்கோம். அப்ப இதுல இருந்து F is equal to EQ. இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டால அந்த சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ். அதே மாதிரி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டால அந்த சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன பேரு? Lorentz force. Lorentz forceக்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்திருக்கேன்? இது வேற. Lorentz force is directly proportional to magnitude of the charge சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் இல்லையா? சார்ஜோட magnitude increase ஆச்சு அப்படினா Lorentz force increase ஆகும். Then directly proportional to velocity. Velocity increase ஆயிருச்சு அப்படினா இல்லையா? velocity கூடும்போது deflection கூடும். ஏற்கனவே லாஸ்ட் டாபிக்ல சொல்லிருப்பேன். சோ அந்த டாபிக் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, அத பாத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி magnetic field வேல்யூ increase ஆக Lorentz force வேல்யூவும் increase ஆகும். என்னது? magnetic Lorentz force. Okay, so then angle between that, angle வந்து எப்படி இருக்கணும்? perpendicular இருந்தாதான் maximum Lorentz force. கரெக்ட்டா? எதுக்கு perpendicular இருக்கணும்? Lorentz force which is perpendicular to the uniform magnetic field and the velocity of the particle. Okay, அப்ப இங்க இருக்கிற ரெண்டு ஃபீல்டும் ஒன்னு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஏன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்? சார்ஜஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கு, பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ். சோ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு? பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. சோ அந்த ரெண்டு கிராஸ் ஃபீல்ட்ஸ்க்கு இடையில இந்த மூவிங் பார்ட்டிகிள் டிராவல் ஆகும்போது அதோட வெலாசிட்டி வந்து என்ன ஆகுது? சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகேவா? ஒரு பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ல வந்து என்ன ஆகுது? ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே பேலன்ஸ் ஆகுது. எந்த பாயிண்ட்ல வந்து ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் மேல பேலன்ஸ் ஆகுதோ அந்த டைம்ல அந்த பார்ட்டிகிளோட வெலாசிட்டி தான் என்னது? v0. ஓகே, சோ அப்ப இங்க பேலன்ஸ் ஆகும்போது ரொட்டேஷன் அல்லனா என்ன பண்ணலாம்? சிம்பிளி இப்படி போட்டுக்கலாம். θ should be 90. சோ அப்ப θ 90 இந்த sin 90 வேல்யூ 1. So the equal to மாத்தும்போது we need to introduce one constant. The value of constant is 1. So leave that q b b அப்படினு போட்டுக்கலாம். ஓகேவா?
கரெக்ட் தானப்பா? இது வேணா வெக்டார்ல கூட மாத்திக்கலாம். இப்போ இது sin தீட்டாவா இருக்குன்னு வெச்சீங்களேன், வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இது sin தீட்டா அப்படினா வெக்டார் எப்படி மாத்துவீங்க? f வெக்டார் is equal to q ஸ்கேலார் உள்ள எடுத்தீங்கன்னா ab sin தீட்டா ஃபார்மட்ல இருக்கு. ab sin தீட்டா ஸ்கேலார்ல இருக்கு, வெக்டார்ல மாத்துங்க. ab sin தீட்டானா a வெக்டார் கிராஸ் b வெக்டார், அதே மாதிரி இங்க v வெக்டார் கிராஸ் b வெக்டார். சோ இது வந்து due to the magnetic field Lorentz force, இது வந்து due to the electric field அல வந்த electric force. இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸையுமே இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் உள்ள வரும்போது. அப்ப டோட்டல் ஃபோர்ஸ் F is equal to ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க, EQ plus Q into B vector cross B vector. அப்ப F is equal to Q காமனா இருக்கு, வெளிய எடுத்துட்டோம் அப்படினா E plus V vector cross B vector. வெக்டார்ல வந்து இது வெக்டார் ஃபோர்ஸ் E வெக்டார். சோ இதெல்லாமே வெக்டார். வெக்டார்ல பாக்கும்போது ஓகேவா? சோ இது வந்து அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய டோட்டல் ஃபோர்ஸ். ஓகேவா? சரி, ஒரு பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ல வந்து எப்படி இருக்கும்னு சொன்னேன், அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் ஆகும். எப்படி? அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய லொரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இல்லையா? லொரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆன் சி லொரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் on the particle, I mean charge particle acts upwards is equal to என்ன force? Electric force, that is nothing but Coulomb force. Coulomb force என்கிறது என்னது? Electric force on the charged particle acts downwards இல்லையா? அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் மேல ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய upward directionல இருக்கக்கூடிய magnetic Lorentz force downward directionல இருக்கக்கூடிய electric force. electric force direction கரெக்ட் தானே? electric field எங்க இருக்குங்க? பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ். நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடிய சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா Lorentz force direction upwards. சோ இது ரெண்டுமே வந்து என்ன ஆகும்? ஈக்குவலா இருக்கும், பேலன்ஸ் ஆகும். சோ அப்ப Lorentz force ஃபார்முலா என்ன? BQV sin theta. Theta should be 90. Both the fields are cross fields now. அதே மாதிரி Lorentz force which is perpendicular to the magnetic field. Otherwise இப்படி கூட சொல்லலாம். Actually இது வெக்டார்ல இருக்கு இல்லையா? V vector cross B vector crossல இருக்கு. ஸ்கேலார்ல மாத்தும்போது QVV sin theta. அப்ப theta என்கிறது இந்த ரெண்டு இடையில வந்தது. Theta is the angle between the velocity of the particle and the magnetic field. See, velocity of the particle and the magnetic field both are perpendicular. Okay வா? அப்ப 90 போட்டா sin 90 வேல்யூ 1. சோ அப்ப magnetic Lorentz force ஃபார்முலா என்ன? QVB is equal to Coulomb force. Coulomb force ஃபார்முலா என்ன? EQ. இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் பேலன்ஸ் ஆகுது. எப்ப இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் பேலன்ஸ் ஆகுதோ, பேலன்ஸ் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட்ல அந்த மூவிங் சார்ஜ் பார்ட்டிகிளோட velocity என்ன நோட்டேஷன்? V0. So அப்ப V0 is the velocity of the charge particle at a point where both the fields, I mean the crossed electric and magnetic fields values are same. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? magnetic Lorentz force வேல்யூவும் the next Coulomb force வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? சேமா இருக்கும். So அதான் V0. From this here QQ cancel, V0 is equal to E by V. ஓகேவா? அப்ப velocity of the charge particle at a point where there is two cross fields இல்லையா இருக்கிற இடத்துல the velocity ஓட value notation V0 which does not depends the magnitude of the charge and what? வேற எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது? mass of the charge particle இல்லையா? அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகளோட மாஸையும் சார்ஜையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. அந்த நோட்டேஷன் இதுல வரல. சோ இதுக்கான ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 வச்சுக்கலாம். this is equation number 2. ஓகேவா? சரி. so the next part வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 3 cases கொடுத்திருப்போம். cases 3 கேஸ் கொடுத்திருப்போம். first case வந்து பாத்தீங்கன்னா V is greater than V0. இப்போ V என்கிறது என்னது? initial velocity of the charge particle இந்த crossed fields வரதுக்கு முன்னாடி. V0 என்கிறது வந்து velocity of the charge particles at the point where the two forces are balanced. ரெண்டு ஃபோர்ஸும் பேலன்ஸ் ஆகும்போது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் பார்ட்டிகளோட velocity V0. ஓகே, அப்ப அதை விட பேலன்ஸ் ஆகும்போது அதோட ஸ்பீட் வந்து கம்மியா இருக்கும் இல்லையா? ஒரு பால் இங்க இருக்கு, பாலை வந்து கிக் பண்றீங்க, இதோட velocity அதிகமா இருக்கும்.
ஓகே இப்ப கிக் பண்ணும்போது ஆப்போசிட்ல இருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வருது, நீ கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் ரெண்டுமே பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா பால் என்ன ஆகாது, மூவ் ஆகாது இல்லையா? அப்படி இருந்தா கூட ஸ்லைட் மூவிங் தான் இருக்கும். அப்ப தேர் தி வெலாசிட்டி இஸ் மினிமம். அது v0, இது v. ஓகேவா? எது அதிகமா இருக்கும்? v எப்பவுமே அதிகமா இருக்கும். அப்படி v0 விட அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் எப்படி டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா டுவர்ட்ஸ் அப்வர்ட்ஸ். ஐ மீன் the particle is deflected upwards, மேல் நோக்கி upwards along the direction of magnetic Lorentz force. ஒருவேளை ஏன்னா படிச்சிருக்கோம் magnetic Lorentz force எப்ப அதிகமாகும், which is directly proportional to the velocity of the charge particle. அப்ப velocity increase ஆகுதுனாலே v increase ஆகுதுனாலே அங்க magnetic Lorentz force வேல்யூ கூடும். சோ அப்ப magnetic Lorentz force ஓட டைரக்ஷன்ல தான் சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் மூவ் ஆகும். ஒருவேளை வந்து velocity of the charge particle v initial velocity is less than the velocity of the charge particle v0 at the point where the two forces are balanced. இல்ல ரெண்டு ஃபோர்ஸஸும் பேலன்ஸ் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் பார்ட்டிகிளோட வெலாசிட்டியோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து லெஸ்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எப்படி மூவ் ஆகும், டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும். அப்படின்னா சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் ரெஸ்ட்க்கு வந்துச்சுன்னு அர்த்தம். லெஸ்ன்னா என்ன அர்த்தம், v0 வந்து கிரேட்டர், கரெக்ட் தானே? சோ இங்க வெலாசிட்டி அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலா இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல போகாம எங்க வரும், டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல. சோ அப்ப வந்து particle is deflected downwards along the Coulomb force Fc ன்னு சொல்லலாம், கூலும் ஃபோர்ஸ் இல்ல வந்து Fe எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் எப்படி வேணா சொல்லலாம். ஒருவேளை ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா there is no deflection இல்லையா? அப்வர்ட்லயே மூவ் ஆகாது, டவுன்வர்ட்லயே போகாது, ரெண்டுமே சேமா இருந்துச்சுன்னா no deflection. So deflectionே இருக்காது.